ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ موت کا ڈر ہر ڈر کے پیچھے بنیاد ہے، لیکن انسانوں کی ریسرچز کو دیکھیں تو ہر ڈر کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے سوائے اس ڈر کے۔ کیا کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ موت کیا ہے اور اس کا ڈر کیا ہے؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جس سے تم بھاگتے ہو اس کو جانو گے کیسے؟ تم تو موت کے تصور تک سے ڈرے ہوئے ہو، اس کو سمجھنے کا حوصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ اور یقین کرو، جو موت کو نہیں سمجھتا زندگی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ وہ زندگی کو جی سکتا ہے۔ اس سفر کو کیسے ڈیفائن کرو گے جس کی منزل سے تم ڈرے ہوئے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو، ایک قدم اٹھاتے ہو پیچھے وجہ ہوتی ہے، مگر زندگی کے سارے قدموں کی جو الٹیمیٹ منزل ہے اس کو جانتے بھی نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے بکھرنے کا ڈر ہے۔ جو دنیا تم نے اپنے ذہن میں کریٹ کر لی ہے اس کے مٹ جانے کا ڈر ہے۔ انا کا سراب جسے بڑے تکلف سے سچ مان لیا ہے، وہ سراب ٹوٹ جانے کا ڈر ہے۔ تمہیں ہمیشہ سرابوں کے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ سراب تکلیف بھی دے رہا ہو نا، تم برداشت کرتے رہتے ہو۔ زندگی جہنم بنا دیتے ہو، پھر بھی یہ سراب جینے پر بضد رہتے ہو۔ آخر سرابوں میں، جھوٹ میں اتنی کشش کیوں ہے؟ تمہیں نہیں ہے، تمہاری انا کو ہے۔ انا جھوٹ پسند ہے، سراب پسند ہے، کیونکہ وہ خود جھوٹ اور سراب ہے۔ انا سے یا مائنڈ سے موت کو سوچو گے یا سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ایسے ہی اس تصور سے ہی ڈرتے ڈرتے اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ تم اپنے قبرستان گھروں سے دور بناتے ہو کہ موت دکھائی نہ پڑ جائے۔ تم بچوں کو مردے نہیں دیکھنے دیتے کہ کہیں وہ موت نہ دیکھ لیں۔ جس چیز سے تم اتنا ڈر گئے ہو، اتنا بھاگ رہے ہو، اس کو سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے ساتھ رکنا پڑتا ہے۔ وہ اگر کوئی تصور ہے تو اس پر سوچنا پڑتا ہے۔ تم موت کے بارے میں اگر سوچو بھی تو حکمت کبھی نہیں نکالتے، ڈر نکال کے آ جاتے ہو۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرض کرو تم کسی جنگل سے گزرے، ایسا جنگل جہاں انسانی قدم نہ پڑے ہوں، انسانی مداخلتیں نہ ہوئی ہوں، جنگل اپنی فطری حالت میں ہو۔ وہاں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ہریالی، زندگی کی بے تحاشا شکلیں جو پورے جنگل میں ارد گرد پھیلی ہیں۔ یہاں تک جنگل سارے کا سارا حسن ہے، فطرت ہے، معصومیت ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور تکلف کیجئے، اس جنگل کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھیے۔ اسی جنگل میں ہی تمہیں گرے ہوئے، سوکھے ہوئے درخت مل جائیں گے، مردہ اور گلتے سڑتے تنے مل جائیں گے، مٹ رہے زوال کی قوتوں سے ہارتے پتے مل جائیں گے، ڈیکمپوز ہوتی ہوئی جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس دکھے گا۔ یہ دونوں مناظر آمنے سامنے رکھیں اور پھر مجھے بتائیں آپ نے کیا نتیجہ نکالا۔ سمجھیے، جہاں بھی کہیں تم دیکھو گے موت وہی تمہیں زندگی کے ہمراہ کھڑی نظر آئے گی۔ اب ذرا دھیان سے دیکھو تو جانو گے کہ گلتے سڑتے تنے، ڈیکمپوز ہوتے پتے نہ صرف
नई जिंदगियों को जन्म दे रहे हैं, बल्कि वो खुद भी जिंदगी से भरे हैं। कई किस्म के खुर्दबीनी जानदार, बैक्टीरियाज, वायरसेस, कई यकखुल्वी और कसीर खुल्वी अनवा हैं जो बज़ाहिर मुर्दा लग रहे हैं। इस मवाद में वो अपनी दुनियाएं बसा के बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जिंदगी और मौत हरे और सूखे पौधे की सूरत में सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी तरतीब बदल रहे हैं। अगर तुम समझ पाते तो ये इस बात का मुस्तनद सबूत है कि जिंदगी को मौत कभी आती ही नहीं। पैदाइश को मौत आ सकती है, जिंदगी को नहीं। गौर से देखें तो मौत नाम की कोई भी चीज कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी की बदलती हुई शक्लें हैं। इससे आपने क्या सीखा? मौत जिंदगी के मुतजाद किसी हकीकत का नाम ही नहीं है। जिंदगी का कोई अपोजिट है ही नहीं। मौत का अपोजिट अगर किसी को करार दिया भी जा सकता है तो वो है बर्थ, पैदाइश। जिंदगी ये तो अबदी है। एक और एंगल से इसी हकीकत को देखने की कोशिश करें। सूफी और शायर सदियों से इंसान के मादी वजूद और इस मादी जिंदगी को अनरियल, ख्वाब जैसा कहते आ रहे हैं। बज़ाहिर जो इंसानी जिंदगी ठोस है, हकीकत लग रही है, वो इन सूफी शायरों को क्यों गैर हकीकी लगती है? मजहबी किताबें कहती हैं माया जाल, तो कहीं कहती हैं मताउल गुरूर। इस मादी जिंदगी को, मैटर को, जिंदगी की ठोस शक्लों को गौर से देखो, वो हर पल तहलील हो रही है। मौत के वक्त तुम्हें खुद पता चल जाता है कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी एक ख्वाब थी जो खत्म हो रहा है। लेकिन ख्वाब पे भी गौर करो, इसका जौहर यकीनन हकीकी होना चाहिए। वो जो ख्वाब देख रहा है उसे हकीकी होना चाहिए। तुम्हारी ये मादी जिंदगी इस खास शक्ल के साथ, खास माहौल में जी जा रही जिंदगी ख्वाब से ही, लेकिन कोई इस ख्वाब को भी तो देख रहा है। वो जो देख रहा है वो अनरियल नहीं हो सकता। हाँ, वो गैर मादी हो सकता है, गैर मकामी हो सकता है, नॉन लोकल, नॉन फिजिकल हो सकता है, मगर कोई होना जरूर चाहिए। कोई रियल, कोई शऊर जरूर होना चाहिए जिसमें ख्वाब वाक़े हो रहा है, वरना तो ख्वाब भी नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि ये जिसे हम रियल कह रहे हैं, या जिसे शऊर या अवेयरनेस या रूह या बीइंग या हस्ती या आत्मा या परमात्मा या सोल या स्पेस कुछ भी कह रहे हैं, ये वो है कि जो मादी खेल को, हमारे जिस्म को तख्लीक कर रहा है। यह शऊर है जो जिस्म के इस ख्वाब का खालिक है। अनरियल रियलिटी का जन्मदाता नहीं हो सकता। इसलिए नतीजा यही निकलना चाहिए कि कोई रियल ही इस अनरियल का, इस मॉलिक्यूलर डांस का खालिक होगा। ख्वाब देखने वाले को कैसे जन्म दे सकता है? ख्वाब देखने वाला ही ख्वाब तख्लीक कर सकता है। ये जो तुम्हारी प्रैक्टिकल जिंदगी है, मादी जिंदगी, जो तुम्हारी जिंदगी का सारा महवर है, इसे जितना भी गौर से देखो, ये तुम्हें ख्वाब जैसी लगेगी। जैसे ख्वाब में तुम कभी कुछ कर रहे होते हो, कभी कुछ सोच रहे होते हो, कभी कुछ। इस जिस्म के साथ भी तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा यही ही रहता है। वो लोग के जो किसी हादसे, किसी सानहे, किसी बीमारी की वजह से मौत की दहलीज को छू कर वापस आते हैं, उनका नफ्सियाती तज्जिया करने के बाद एक चीज जो उन सब में कॉमन मिली, वो पता है क्या थी? वो ये थी कि उनके अंदर से मौत का डर निकल गया था। मौत अगर कोई हकीकत होती तो असूलन इस डर को बढ़ना चाहिए था, मगर यहां उल्टा हो रहा है। इसका मतलब यही हो सकता है कि मौत हकीकत नहीं है। ख्वाब देखने वाला जितना भी घिनौना ख्वाब देख रहा हो, डरावना ख्वाब देख रहा हो, डर से उसकी सांसें चाहे रुक रही हों, लेकिन जो ही उसकी आंख खुलती है उसका सारा डर खत्म। क्यों? क्योंकि ख्वाब अनरियल है और ये बात उसका इंटेलेक्चुअल माइंड जानता है। मौत भी वैसी ही अनरियल है, बस इस फर्क के साथ कि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल माइंड इसे जानता नहीं।
कभी गौर करें ना इस हकीकत पर, जिन्हें नियर डेथ मौत की कुर्बत का तजर्बा हुआ है, क्यों वो मौत के खौफ से आजाद हो गए। अब एक तीसरे एंगल से भी इस हकीकत को समझने की कोशिश करें, जिसे तुम मौत नाम देते हो। सब जानते हैं कि एक ना एक दिन वो मरने वाले हैं, मगर जब तक शख्सी तौर पर वो मौत के रूबरू नहीं होते, तब तक मौत उनका बस एक ज़हनी तसव्वुर ही है। जब तुम शदीद बीमार होते हो, या जब आप या कोई आपका करीबी किसी मोहलिक हादसे का शिकार होता है, या जब कोई प्यारा मरता है, उस वक्त मौत की जो आगही आपको होती है वो दूसरे की मौत की नहीं होती, बल्कि उसकी मौत आपकी अपनी फना की शक्ल में आपकी जिंदगी में दाखिल होती है। ज्यादातर लोग इस आगही से मारे खौफ के भागते हैं, लेकिन अगर भागे ना और इस हकीकत को फेस करें कि बॉडी ज़िवाल फितरत है और किसी भी लम्हे ये तहलील हो सकती है, तो इससे एक दर्जे में डिस आइडेंटिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। चाहे हल्का सा सही, वो मादी या नफ्सियाती ढांचा टूटता नजर आता है। जब आप जिंदगी की तमाम शक्लों की गैर मुस्तकिल और आर्जी फितरत को कबूल करते हैं, तो एक खास किस्म का एहसास से सुकून आप पर उतरता है। मौत का सामना करने के जरिए आपका शऊर किसी हद तक फार्म और जिस्म के साथ आइडेंटिफिकेशन से आज़ाद हो जाता है। ये वजह है कि सूफी पुराने दौर में मुरीदों को कब्रिस्तानों में मराकबे कराया करते थे, खुद भी मुर्दा जिस्मों के दरमियान मेडिटेशन करते थे। जदीद कल्चर में मौत के खिलाफ इनकार का, डिनायल का रवैया है। हत्ता कि बहुत बूढ़े लोग भी मौत के बारे में बोलना, सुनना या सोचना नहीं चाहते, और वो मुर्दों को छुपा कर रखते हैं। ऐसा कल्चर जो मौत का इनकार करता है, उसे लाजमन सतही और मसनूई होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों की सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल के मुताल्लिक ही फिक्रमंद है। जब मौत का इनकार किया जाता है, जिंदगी अपनी सारी गहराइयाँ और सारी विजडम खो देती है। फिर ये इम्कान के नाम और शक्ल के अलावा भी हम कुछ हैं, मावराए मादी जिंदगी भी कुछ है, ये इम्कान फिर फना हो जाता है। क्योंकि मौत ही तो वो रास्ता है जो हमारे लिए इस मावराए जिस्म दुनिया का रास्ता खोलती है। हम जब उससे डर गए, फरार पाने लगे, उसका इनकार करने लगे, तो ये डायमेंशन कैसे हम पर खुल सकती है। वैसे हैरत की बात नहीं कि तुम्हारे पास वाहिद रास्ता जो दस्तयाब है उसकी मंजिल एक है। एक ऐसा रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना ही चलना है। सो भी जाओ तो उसी ही रास्ते पर तुम चल रहे हो। चलना ना भी चाहो तो उस रास्ते के अलावा किसी रास्ते पर चला नहीं जा सकता, और उस रास्ते की जो मंजिल है तुम्हें उसी से चिढ़ है, उसी से तुम भाग रहे हो। जिंदगी फिर दुख क्यों ना हो, क्योंकि इसकी तो पूरी स्कीम ही तुमने दुख की बुनियाद पर खड़ी कर दी। तुम अपने रास्ते की मंजिल से नफरत करोगे तो ये सिर्फ मंजिल से ही नफरत नहीं, रास्ते से भी नफरत है, सफर से भी नफरत है। वो जिंदगी जो मौत से डरी है, मौत के डिनायल में है, उसे समझना होगा कि मौत से फरार का दूसरा नाम है जिंदगी से फरार। मौत का डिनायल जिंदगी का डिनायल है। मौत से नफरत जिंदगी से नफरत है। मंजिल से नफरत रास्ते से नफरत है। कभी किसी पुरसकून से लम्हों में इस बात पर बैठकर सोचना कि अगर जिंदगी की ये सारी स्कीम में मौत को आखिरी स्टेशन के तौर पर जगह मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान और कितनी खूबसूरत हो सकती है, कितने खौफों से तुम्हें आज़ादी मिल सकती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हर खौफ के पीछे एक ही खौफ खड़ा है, मौत का खौफ। वो लड़की जो छिपकली से डर रही है, वो मौत के खौफ की ही दूसरी शक्ल को रिफ्लेक्ट कर रही है। बुलंद जगहों का खौफ, बंद जगहों का खौफ, पानी का खौफ, ये सारे नफ्सियाती फोबियाज बुनियादी तौर पर क्या हैं? मौत के खौफ के बच्चे। अगर इंसान मौत को जिंदगी के इस पूरे पैकेज में शामिल कर पाए तो सबसे पहले इन्हीं खौफों का खात्मा होगा, और खौफ के बगैर जिंदगी की क्वालिटी ही बदल जाती है, जिंदगी कुछ और हो जाती है।
खौफ से आज़ादी का एक ही कुलिया है। तुम्हारी जिंदगी का जो कंसेप्ट है उसमें मौत को रिस्पेक्टेबल जगह दी जाए। पहली बात तो जहन में रखो कि मौत के खौफ की वजह ये नहीं कि तुम मिट जाओगे, बल्कि मौत के खौफ की असल वजह होती है माइंड और बॉडी से आइडेंटिफिकेशन। मौत के वक्त तुम नहीं मरते, बल्कि वो हिस्ट्री, वो स्टोरी मरती है जो एक जिस्म और जहन के साथ तुम जोड़ के बैठे हो। और इंसानी अना की नेचर ऐसी ही है कि ये किसी भी तजर्बे के खात्मे को पसंद नहीं करती। लोग खात्मे के साथ, एंड के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं। उनके लिए हर खात्मा छोटी सी मौत है। लोग एक रात की पार्टी करते हैं, जब उस पार्टी के इख्तिताम का वक्त आता है तो वो तक उन्हें पसंद नहीं आता। किसी दोस्त को छोड़ना पड़े, फैमिली को छोड़ना पड़े, किसी जगह को छोड़ना पड़े, लोगों को बुरा लगता है। जब छोटे छोटे तजर्बे के खात्मे इंसान पसंद नहीं करता तो वो जिस जिस्म के साथ इंसान अपनी पूरी मादी जिंदगी गुजारता है उसको छोड़ना दिमाग के लिए मुश्किल होगा ही। जब भी कोई तजर्बा खात्मे के करीब होता है, चाहे वो दोस्तों की महफिल हो, छुट्टी हो, बच्चे घर छोड़ के जा रहे हों, तो उस वक्त आप एक छोटी मौत मरते हैं। एक फॉर्म जो आपके शऊर में बतौर तजर्बा, एक्सपीरियंस उभरी थी, वो ख़त्म हो रही है। अक्सर ऐसे तजर्बे का खात्मा एक खालीपन का एहसास पैदा कर जाता है, वो खालीपन जो अक्सर लोग महसूस नहीं करना चाहते। अगर आप ये सीख जाएं कि अपनी ज़िंदगी के खात्मे को कबूल बल्कि खुश आमदेद कह सकें, तो आप पाएंगे कि वो खालीपन का एहसास जो शुरू में गैर आरामदेह लगा था, वो एक अंदरूनी वुस्सत के एहसास में ढल गया है जो कहीं गहरा और कहीं पुरसकून है। रोज़ाना इस तरह मौत को सीख कर आप जिंदगी के लिए अपने दरवाजे खोल सकते हैं। मादी जिंदगी का तजर्बा मुख्तसर दौरानिये का होता है। रोज तुम देख रहे हो कि जिस्मानी जिंदगी कैसे फिसल रही है। क्या इस दुनिया में कुछ भी है जो मौत और पैदाइश के चक्कर से बाहर है? कोई ऐसी चीज जो अबदी हो? ये जो तुम दुनिया को आर्जी कहते हो, जिंदगी को आर्जी समझते हो, खुद को गैर मुस्तकिल कहते हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज है। कहीं कुछ है जो मुस्तकिल है, जो दायमी है, जो अबदी है। ऐसी किसी चीज को जानने और उसकी पहचान के लिए जो मुस्तकिल और पायदार हो, किसी गैर मुस्तकिल और आर्जी चीज की जरूरत होती है। मौत वही चीज है, मौत वही राज है। ये फना के जरिए बका को जानने का नाम है। दूसरे लफ्जों में कहूं तो अगर हर चीज बशमूल आप गैर मुस्तकिल हों तो क्या आप इस बात को ही जान पाते? गैर मुस्तकिल होने को ही आप पहचान पाते? क्या ये हकीकत कि आप जानते हैं और देख सकते हैं कि तमाम शक्लें आर्जी हैं बशमूल आपकी शक्ल के, इस बात का सबूत नहीं कि आप में कुछ है जो ज़वाल से मावरा है? इस बात को एक और अंदाज से समझें। जब आप 20 साल के होते हैं, आप अपने जिस्म से आगाह होते हैं कि ये मजबूत और ज़िंदगी से भरपूर है। 60 साल बाद आप अपने जिस्म से आगाह हैं कि ये कमज़ोर और बूढ़ा है। आपकी सोचें 20 साल की उम्र में कुछ थी, अब कुछ हैं। लेकिन ये जो आगही, ये जो जान रही है कि अब आपका जिस्म 20 साल का है, तवाना है, जवान है, और जो ये जान रही है कि अब ये कमज़ोर है, बूढ़ा है, ये आपकी सोचें पहले ये थी, अब ये हैं। ये आगही किसी तब्दीली के अमल से नहीं गुजरी। ये आगही, ये अवेयरनेस आप में मौजूद अबदी हकीकत है। ये बज़ात खुद शऊर, कॉन्शियसनेस है। ये बेशकल फॉर्मलेस वाहिद जिंदगी है। क्या आप इसे खो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो आप हैं। ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि उनकी शनाख्त, उनका एहसास ज़ात बड़ा कीमती है जिसे वो खोना नहीं चाहते, इसलिए वो मौत से डरते हैं। ये उनके लिए नाकाबिल तसव्वुर और खौफजदा करने वाला थाट है कि मैं नहीं रहूँगा। मगर ये जो मैं है, जो बहुत कीमती है, उसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं एक नाम के साथ, एक शक्ल के साथ, उससे जुड़ी एक कहानी के साथ। ये अगर मैं है
تو یہ شعور کے میدان میں ایک بہت ہی عارضی سی فارمیشن ہے۔ اگر یہ شکل فارم کے ساتھ شناخت یعنی آئیڈینٹیٹی ہی بس وہ چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں، تو آپ یہ نہیں جان سکتے کہ حقیقی میں، آپ کا باطن باطن میں ہوں کا احساس، آئی ایمنس خود شعور ہے۔ وہ شعور جو آپ میں ابدی ہے، اور یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کبھی نہیں کھو سکتے۔ جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسے کسی ملکیت کا کھو جانا، گھر کا، قریبی رشتے یا شہرت یا نیک نامی کا کھو جانا، نوکری یا کوئی جسمانی صلاحیت کا کھو جانا، تو کچھ تمہارے اندر مر جاتا ہے۔ جو آپ کی میں ہوں کی سینس ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بغیر میں کیا ہوں؟ لیکن کیا کبھی آپ نے اس انداز سے غور کیا کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ سے زندگی میں چھٹی ہیں؟ جب وہ چھٹی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، مگر کچھ عرصے بعد آپ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو خالی پن کا احساس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں نہیں رہتا۔ موت بھی ایسا ہی ایک راز ہے، اسے جیسے ہی آپ قبول کرتے ہیں، زندگی کے پورے پیکج میں جگہ دیتے ہیں، تو ابدیت کا راستہ آپ پر کھل جاتا ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے، جب زندگی کی شکل ختم ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، خدا جو بے شکل اور نا آشکار ہے، وہ اس تحلیل ہوتی شکل سے پیدا شدہ رستے سے چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اس مادی زندگی کی سب سے مقدس شے ہے موت۔ زندگی نام کا سفر اگر حسین ہے تو سوچیں منزل کیسے بدصورت ہو سکتی ہے۔ انا کو جیو، انا بن کر نہ جیو، یہ واحد اصول ہے جو تمہیں زندگی کے قریب کر سکتا ہے، جو تمہیں خدا کے قریب کر سکتا ہے، جو تمہیں اس اصول کے قریب کر سکتا ہے جس اصول پر یہ زندگی قائم ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں جینے کے لیے زندگی ملی ہے۔ یہ وقت جو اس مینٹل فزیکل سٹرکچر کو دستیاب ہے، یہ زندہ رہنے کی تیاری کے لیے استعمال کرتے رہے تو تم جیو گے کب؟ جینا سیکھو، نیچر کو دیکھو، پھول کو دیکھو، تتلی کو دیکھو، یہ سب جی رہے ہیں، جینے کی تیاری میں مصروف نہیں ہے۔ صرف انا بن کر جیے تو سمجھوتے جیو گے، کنڈیشنز جیو گے، جینے کی تیاری کرتے رہو گے، جی کبھی نہ سکو گے۔ یہ نوکری مل جائے تو جینا شروع کروں گا، یہ فیکٹری کھڑی ہو گئی تو جینا شروع کروں گا، یہ محل بن گیا تو جیوں گا، یہ بینک بیلنس حاصل ہو گیا، فلاں سے شادی ہو گئی تو جیوں گا۔ یاد رکھنا، اگر یہ عہد لے کر جی رہے ہو تو کبھی نہ جی سکو گے۔ غور سے دیکھتے نہیں ہو اس کھیل کو؟ تم لکھ پتی ہو اور کروڑ پتی کی زندگی جینا چاہتے ہو، تو کروڑ پتی بننے تک تم کیا سیکھ جاتے ہو؟ زندگی کو سکپ کرنا سیکھ جاتے ہو۔ جو 10 سال تک زندگی سکپ کرنا سیکھتا رہا ہو، وہ اگر کروڑ پتی بن بھی گیا تو زندگی نہیں جیے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی کچھ اور ہے۔ وہ تب بھی اسی سیکھے کو جیے گا۔ غور سے دیکھو اپنی زندگیوں کو، اگر اس میں تھکن ہے، اگر اس میں بوریت ہے، اگر اس میں تشنگی ہے، اگر ہر دم ایک بے چینی ہے، اگر ہر پل کہیں پہنچنے کی خواہش کی بے سکونی ہے، تو تم جی نہیں رہے ہو، جینے کی تیاری کر رہے ہو، جینے کو پوسٹ پون کرنا سیکھ رہے ہو، اور تمہاری یہ سیکھ بہت خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ ہوگا تمہیں تب جب وہاں پہنچ جاؤ گے اور جانو گے کہ طے شدہ پوائنٹ تو آ گیا، منزل تو آ گئی، مگر اس پورے پروسیس میں وہ صلاحیت کھو گئی جو زندگی کو جی سکتی تھی۔ تم جو جی رہے ہو وہ سمجھوتے ہیں، انا سمجھوتے ہی جی سکتی ہے۔ زندگی تو تم جیتے ہو، کیونکہ انا بذات خود سمجھوتا ہے۔ انا خود ایک عہد ہے جو تم نے کسی اور سے باندھا ہے۔ تم ایک ماحول میں، ایک سماج میں پیدا ہوتے ہو، وہ سماج، وہ ماحول تمہاری انا کو بناتا ہے۔ تم عہدوں کے، ایگریمنٹس کے، کنٹریکٹس کے اسیر ہو جاتے ہو۔
याद रखना, तुम जब कोई चीज बनाते हो तो उसमें तुम अपनी सहूलत ढूंढते हो, ना कि उस चीज की जो तुम बना रहे हो। बिल्कुल वैसे ही समाज का बनाया गया तुम्हारी सहूलत नहीं, अपनी सहूलत ढूंढता है। समाज जो अना बनाती है, जो मैं तख्लीक करती है, वो तुम्हें सोचकर नहीं बनाती, बल्कि खुद को सामने रख कर बनाती है। तुम अगर अपने लिए कोई जिंदगी तख्लीक करते तो वो अना जैसी बीमार जिंदगी कभी ना होती। सोसाइटी ने जो तुम्हारी अना बनाई है वो बीमारी है, लेकिन वो अना ऐसे तुम पर कब्जा करती है कि तुम ये जान ही नहीं पाते कि इस अना से मावरा भी तुम हो सकते थे। तुम बीमार अना को ही सेहतमंद जिंदगी मानकर जीना शुरू कर देते हो। बच्चों को ख्वाब दे देते हो, उन्हें मकसद दे देते हो, उन्हें समाज की फैक्ट्री में एक पुर्जा बना देते हो, और ये जान ही नहीं पाते कि तुमने उनसे जिंदगी छीन ली है, तुमने उन्हें बीमार कर दिया है, तुमने उन्हें जिंदगी को पोस्टपोन करने वाला, मुलतवी करने वाला बना दिया है। कभी गौर किया है तुमने अपने अना पर? ये सिर्फ बीमारियों के लिए ही हसास होती है। जब तक सेहतमंद होते हो सेहत का एहसास ही नहीं होता। हाँ, बीमार होते हो तो फिर बड़ा ख्याल होता है सेहत का। यही है अना के जीने का ढंग। जिंदगी सेहत को जीती है, सेहत के हर पल को फूल की तरह महक कर, तिरंदे की तरह चहक कर जीती है। मगर अना तुम्हारी सेहतमंद जिंदगी को कभी एक नजर उठाकर देखती ही नहीं। कभी तुमने सेहत के दौर में, जवानी में शिद्दत से धड़कते दिल के बारे में सोचा है? अपनी सांसों की रवानी पर कभी गौर किया है? नहीं। हाँ, एक उम्र को पहुंचे दिल बीमार हुआ, फिर बड़ा ख्याल होता है तुम्हें दिल का। सांस की बीमारियां लगी तो फिर बड़ा एहसास होता है तुम्हें सांसों की रवानी का। यही अना की नेचर है। ये बीमारी जान सकती है, ये दुख की पहचान कर सकती है। सुख के लम्हे, सेहत के सालों का कोई डेटा ही इसके पास नहीं होता। कभी सोचा तुम्हें पैर का पता कब चलता है? जब उसमें कांटा चुभा हो। नॉर्मल सेहतमंद हालत में तुम्हें पैर के होने का एहसास ही कब होता है? हाथ सेहतमंद हो तो कब उसे तुम जानते हो? हाँ, जख्मी हो गया तो बार बार वो अपना एहसास दिलाता रहता है। पेट का एहसास सिर्फ मोटे आदमी को होता है। तुम कभी अपने जानने के बारे में गौर करना। तुम जानते ही वो हो जो बीमार हो, जो दुरुस्त ना हो। जरा सवाल उठाइए अपने आप के सामने कि आज के इस जदीद इंसान को सबसे ज्यादा अपने किस बॉडी पार्ट का एहसास है? सर का। इतना एहसास कि वो अपना होना ही अपने सर को मानने लगा है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यकीनन अगर आप सारा दिन सर के एहसास के साथ घूम रहे हैं तो आपका सर बीमार है, और सर बीमार है ये साबित करने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। गौर से देखना अपनी सारी परेशानियां, ध्यान देना अपने दुखों पर। ये सारी परेशानियां, ये सारे दुख इसी सर की फैक्ट्री में बन रहे हैं। परेशानी क्या है? मुस्तकबिल में कुछ होने या ना होने पर फिक्रमंदी। मुस्तकबिल में आपका जिस्म जा सकता है? नहीं, लेकिन सर जा सकता है। तो परेशानी का माखज क्या हुआ? जी हाँ, यही सर। गौर से देखना अपने दुख। दुख क्या है? माजी में कुछ हुआ जो आपके मुताबिक ना था, इसी का नाम दुख है। क्या आपका जिस्म माजी में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका सर लेकिन माजी में जा सकता है। अपनी किसी भी परेशानी या दुख को उठा के देखना, वो माजी और मुस्तकबिल से ही जुड़ा मिलेगा, क्योंकि यही माइंड की डोमेन है। माइंड माजी या मुस्तकबिल में ही रहता है। तुम्हारे साथ धोखा ये हुआ कि तुम समझते हो तुम जहन को इस्तेमाल कर रहे हो। हकीकत असल में इसके उलट है। तुम इस्तेमाल हो रहे हो अपने माइंड के हाथों, और इस दिमाग को अपना कहना भी गलत है। ये तुम्हारा कब है? ये तुम्हारा नहीं है। गौर करो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लोगों के नाम हैं, तुम्हारा नाम है, चीजों के नाम है, जगहों के नाम है,
یہ سارے کہیں باہر سے تمہارے دماغ میں داخل کیے گئے ہیں۔ باہری چیزوں کی شکلیں ہیں، باہری خوشبوئیں یا بدبوئیں ہیں، باہری محسوسات ہیں، جو بھی حواس کے ذریعے تم پکڑتے ہو وہ سب باہر کا ہے، اور انہی باہری چیزوں کے بارے میں تمہارا پرسیپشن ہے، تمہارا یہ مائنڈ۔ یاد رکھنا، تمہارے اس اپنے جسم میں صرف ایک عضو ہے جو تمہارا نہیں ہے، وہ ہے تمہارا سر، تمہارا مائنڈ، تمہارا ذہن۔ یہ کبھی تمہارا نہیں تھا، یہ معاشرے کا ہے۔ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس سارے باہر سے بھرے ہیں۔ دیکھتے ہو ایک معاشرے میں خیر کچھ ہوتا ہے، دوسرے معاشرے میں وہی خیر شر ہو جاتا ہے۔ سر میں جو بھی کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ معاشرے کا ہے، اور اسی سر نے بنائی ہے تمہاری انا، جسے تم میں کہتے ہو۔ وہ انا تمہاری کیسے ہوئی؟ وہ تم کو چمٹ گئی ہے، اور ایسے چمٹ گئی ہے کہ تم کیا ہو اس کا فہم ہی تمہیں نہیں رہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آکاش بیل کسی درخت پر پڑ جائے تو سارے درخت پر قبضہ کر لیتی ہے، درخت کی ساری انرجی نچوڑ لیتی ہے، اس درخت کی ساری غذا استعمال کر جاتی ہے، اور آخر میں اسی درخت کو کھا جاتی ہے جس درخت پر وہ خود پل رہی ہوتی ہے۔ انا تمہاری زندگی کے درخت کی وہی آکاش بیل ہے جو زندگی کے اس درخت کو چوس لیتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں بھی تم جاننے کا دعویٰ کرتے ہو اس پر غور کرنا، وہ بیمار ہوگی۔ دن میں 100 چیزیں اچھی ہوتی ہیں، وہ تمہیں یاد نہیں ہوتی۔ ایک چیز بری ہو گئی، وہ تمہیں یاد رہتی ہے۔ 100 لوگ ملے، سب اچھے سے ملے، وہ یاد نہیں رہے، مگر رات کو سوتے ہوئے ایک بندہ یاد رہا جس سے تمہارا جھگڑا ہوا۔ یہ ہے تمہارے سر کا کارنامہ۔ اس میں اچھے کو سیو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا، حضرت روحانی بیداری کیا ہے، انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تمہیں میں کا، اپنے ہونے کا احساس ہی نہ رہے۔ تمہیں تمہاری میں کا احساس ہے تو سمجھو تم بیمار ہو۔ تم اگر بالکل صحت مند ہو تو تمہیں تمہارے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ زندگی اتنی ہلکی پھلکی ہوگی، بوجھل پن سے اتنی آزاد ہوگی کہ کل زندگی کا سمندر تم تیرتے ہوئے پار کر لو گے۔ انا تمہاری بیماری ہے، اسی لیے صوفی میں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جس کو تم کہتے ہو میں، وہ تم ہو ہی نہیں، وہ سوسائٹی ہے، وہ باہر ہے۔ وہ میں تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں، وہ سوسائٹی کی ملکیت ہے۔ اس لیے تو تم سارا دن کوشش کرتے ہو وہ ہونے کی جو معاشرہ چاہتا ہے، جسے معاشرہ قبول کرتا ہے، جس کی معاشرے میں قبولیت ہے۔ تمہاری زندگی ایک سمجھوتا ہے، ایک کامل سمجھوتا۔ تم تو بس ایک ریہرسل ہو۔ تمہارے اندر آنسو ہیں، مگر باہر دنیا میں ہونٹوں پر ہنسی لیے گھومتے رہتے ہو۔ اندر تم کچھ ہو، باہر کچھ اور دکھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہو۔ تم 2 دنیاؤں میں بٹ گئے ہو۔ پتہ ہے ماہرین نفسیات اسی کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں نارمل نظر آتی ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ شیزوفرینزک ہے۔ اس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ شیزوفرینیا کا مطلب یہی ہے کہ انسان 2 ہو گیا، اندر کچھ باہر کچھ۔ اندر جو ہو وہ تم ہو، باہر جو ہے وہ تمہاری پرسنالٹی ہے، ایگو، انا۔ وہ انا جو سماج نے بنائی تھی وہ تمہاری کبھی نہیں تھی، وہ تو سوسائٹی کے تقاضے ہی نبھائے گی۔ تمہارے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا، تمہارے سیلف اور تمہاری انا کے درمیان ایسی خلیج بن گئی ہے کہ درمیانی پل بھی نہیں بن سکتا۔ 2 کے درمیان پل تو تب بنتا کہ جب 2 ہوتے۔ تم سیلف کو تو جان ہی نہیں پاتے، فیل ہی نہیں کرتے، بس انا ہی انا رہ گئے ہو۔ تم اپنا اصل چہرہ کھو چکے ہو، مکھوٹے کو اصل چہرہ مان لیا ہے۔ پل بنے کیسے؟ پل تو وہاں بن سکتا ہے نا جہاں 2 ہوں، جو اندر کو بھی جانتا ہو اور باہر کو بھی جانتا ہو، جو جانتا ہے کہ اندر بیٹھا ہوا میں ریئل میں ہے اور باہری دنیا کے ساتھ میل جول کرتا میں باہری دنیا کا ہی تخلیق کرتا ایک فینومینا ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تم نیچرل نہیں رہے، اور جو ہی تم نیچرل نہ رہے وہیں سکھ سے تم محروم ہو گئے۔ سکھ کیا ہے؟ سکھ نیچرل ہو جانے میں ہے۔
یہ درخت سکھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ سفیدے کا درخت نیم کا درخت ہونے کی کوشش میں نہیں ہے۔ یہ پھول خوش ہیں، کیوں؟ کیونکہ گلاب کا پھول سورج مکھی ہونے کی کوشش میں نہیں لگا۔ یہ پہاڑ پر مسرت ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وادیاں بننے کی خواہش نہیں پڑ رہی۔ انسان ہی بس سکھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ اور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیشہ سمجھوتے جی رہا ہے۔ انسان کو چھوڑ کائنات کی کوئی چیز کچھ اور ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آدمی کی داستان ہی مگر اور ہے۔ مکمل صحت مند آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ صحت مند آدمی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے میں موجود ہے، وہ جو مکھوٹے کو میں بنا کر نہیں جی رہا، جس کی اندر کی دنیا باہری دنیا کے رول پلے سے، ایکٹنگ سے متاثر نہیں ہوتی۔ صحت مند آدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باغی ہو جاؤ۔ دیکھتے ہو یہ جو انقلابی بن جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، وہ باہری دنیا کی ہر چیز کو انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہری رسمیں توڑنا، سماجی، معاشی، سیاسی نظاموں کو للکارنا، بغاوت۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان صحت مند ہے، نیچرل زندگی جی رہا ہے۔ تم باہری دنیا کو قبول کرو یا رد کرو، دونوں صورتوں میں باہری ہی دنیا اہم ہے۔ باہر دونوں ہی صورتوں میں طاقتور ہے۔ باہر تمہاری اندر کی دنیا کو ہر وقت ہی متاثر کر رہا ہے۔ صوفیوں کو کبھی تم نے دیکھا کہ معاشی، سیاسی، سماجی نظاموں کے خلاف بغاوت کا علم لے کر نکلے ہوں؟ نہیں، حقیقی صوفی کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ حقیقی صوفی تو وہ ہے کہ جو اپنے اندر کی دنیا سے جڑا ہے، جو باہری دنیا کے تغیر و تبدل کو دیکھتا ہے، ان سے نہ جڑتا ہے نہ نفرت کرتا ہے۔ کیونکہ تم جڑے یا بھاگے، دونوں صورتوں میں تم باہری دنیا کے ہی ہو۔ تم کنفرمسٹ ہو یا نان کنفرمسٹ، دونوں کا مسئلہ ایک ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لاکھ اپوزٹ نظر آ رہے ہوں، مگر اہم دونوں کے لیے باہر ہے۔ صوفی وہ ہے کہ باہر کی دنیا، جس کے اندر کی دنیا کو چھونا چھوڑ دے۔ اب دو موجود ہو گئے ہیں، اب دونوں کے درمیان کوئی پل بن سکتا ہے۔ انلائٹنمنٹ یہی حالت ہے کہ تم نے جان لیا کہ تم ایکٹر ہو اور ایکٹ کر رہے ہو، لیکن شام کو کھیل ختم اور کردار بھی ختم۔ جو ایکٹر جانتا ہو کہ وہ ایکٹ کر رہا ہے، وہ پھر اپنے ایکٹ کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا۔